الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية فليحيا حزب الشعب الغالي ونجم شمال إفريقيا وليحيا جند الاستقلال مثال الندى والوطنية وتحيا الجزائر مثل الهلال وتحيا فيها العربية. سلاما سلاما أرض الجدود سلاما نهدى معانينا فأنت دار الخلود غرامك صار لنا دينا وإن حواليك مثل الجنود لسان هواك يناجينا سنرعى حقوقك مثل الأسود ولو قبضوا بسلاطينا. فلا في الروح دم الفاتحين فأزكى فيها معارفنا نخوض الكون مع الخائضين ولا نرتد ولو بالردى ونعلي الصرخة في الصارخين تنادي العزة والسدد فلسنا نرضى مع العالمين حياة نبقى بها أعبدا. لسنا نرضى الامتزاج ولسنا نرضى التجنيس ولسنا نرضى الاندماج ولا نرتد فرنسيسا رضينا بالإسلام تاجا كفى الجهالة تجنيسا فكل من يبغي اعوجاجا رجمناه كإبليس. خلقنا بحكم الهوى إخوة فتبت يدا كل من فرق نريد حياة لنا حرة كفانا كفى من حياة الشقا خلقنا لهذا الورى تاجا ونجم الهدى عندنا أشرق بهذه يمينا مقدسة. والوطنية والتحية ضد الاستقلال وتحيا الجزائر مثل الهلال وأحيا فيها الوطنية سلاما سلاما أرض الجدود سلاما مهد معالينا سنرعى الخلود كرامك صار لنا دينا سنرعى لك مثل جند لسان هواك يبدينا فإن حولك مثل الجنود لسان هواك ينادينا سنرعى حقك مثل الأسود ولو نضرب بدراعينا سلام الروح دم الفاتحين فأنت فيها معارفنا نخوض الكون مع الخالدين ولا نرتد ولو بالردى ونعلي الصرخة في الصالحين ننادي العزة والسدى ونعلي الصرخة في الصالحين ننادي العزة والسدى فلسنا نرضى مع العالمين حياة نبقى بها أبدا فلسنا نرضى الامتزاج ولسنا نرضى التجنيس ولسنا نرضى الامتزاج ولا نرتد فرنسيسا
رضينا بالإسلام تاجك فالجهال تدنيسا، فكل بالإسلام كفى الجهال تدنيسا، فكل من يبغي فيه رجمناه كإبليسا، بحكم الهوى إخوة فتبت يدا كل من فرق، نريد حياة لنا حرة كفانا كفى من حياة الشقاء، لقنا لهذا الورى سادة ونجم العود عندنا أشرق، بلادنا لهذا ونجم العلا عندنا بلادي يمينا مقدسة سنرعى عهدك والموثقة، ألا في سبيل العلا والجهاد يفق السماء نجمنا ويعلي الصرخة في كل واد، هو ذاك اللواء معلنا فوق الفؤاد، وها هو ذاك اللواء وها هو أحمد يحظو بنا، وها هو جبريل فينا يناد، ألا في سبيل الاستقلال، ألا في سبيل الحرية، ألا في سبيل الاستقلال، ألا في سبيل الحرية. أحمد مسلي المدعو مصالي الحاج يعتبر كأب الأمة الجزائرية. نزاد في تلمسان عام 1898 في عائلة فقيرة، قرا في الابتدائي الفرنسي وكان في المدرسة الصوفية. كي كبر طلع لباغي باش يخدم في لوزين، التم وين تلاقى بالقاورية إيميلي بيسكون اللي كانت فيمينيست ونقابية. بدا كان يتعلم السياسة مع الشيوعيين. في هذه الفترة الأمير خالد اللي كان منفي متزاير دار عدة خطابات في باغي، وأثر بزاف مصالي وصحابه اللي قرروا ملتم يديروا حزب سياسي جديد اسمه نجم شمال إفريقيا. في عام 1927 في بلجيكا مصالي دار أول خطاب ينادي فيه لاستقلال الجزائر. السلطات الفرنسية غلقت له تمتم الحزب وحطته في الحبس. بعد ما خرج قرر يغادر فرنسا باش يكافح في الجزائر، ويوم 2 أود 1936 في ألجي دار مصالي الحاج أكبر خطاب سياسي له، حكم حفنة تراب في يده وقال: هذه الأرض أرضنا، أرض البركة، ما راهيش للبيع، عندها ولادها وماليها وما راهمش رايحين يمدوها لحتى واحد. وكان هو الأول اللي نادى للاستقلال. من بعد أسس حزب الشعب الجزائري البي اللي كان معروف بالراديكالية تاعو وتبعوه بزاف من الجزائريين. بصح ما طولتش فرنسا حتى غلقت له هذا الحزب تاني، وقعد هكذا يناضل عدة سنين وين تقرب من سياسيين كما العلماء المسلمين وفرحات عباس، وجوز هكا قريب نص حياته في الحبس. بصح قبل حرب التحرير الوطني مصالي ما تفاهمش مع ناس اللجنة الثورية، وصارت شبه حرب ما بيناتهم وين ماتوا بزاف الرجال. في 1954 اتسجن في فرنسا، ملتم مصالي الحاج ما زاد شاف الجزائر، ومات عام 1974 في باريس. اليوم كاين اللي يقولوا مصالي الحاج كان ديكتاتوري، ممكن كانت شخصيته متناظرة على جل خياراته، بصح بقى من أقوى الشخصيات اللي عرفها تاريخ الجزائر. فداء الجزائر روحي ومالي، ألا في سبيل الحرية، فليحيا حزب الشعب الغالي ونجم شمال إفريقيا، وليحيا جند الاستقلال مثال الندى والوطنية، وتحيا الجزائر مثل الهلال وتحيا فيها العربية.
Nous l'avons beaucoup regretté, nous avons protesté, mais néanmoins, on a quand même décidé de participer à la construction, à l'édification de l'État algérien conformément au principe de l'autodétermination. Envisagez-vous de transformer le MNA, le maquis du MNA, en parti politique? Nous avons déjà fait une reconversion du MNA en France. Cette reconversion se fait en France et aussi en Algérie, politiquement parlant, d'une manière progressive. Quant au cessez-le-feu, nous n'avons pas été touchés, nous, politiques, par la commission d'armistice qui a été créée et qui doit se rendre, n'est-ce pas, sur place pour prendre contact avec les combattants, à mon avis, qu'ils soient FLN ou qu'ils soient MNA. Et précisément vis-à-vis du FLN, quelle va être à présent votre attitude? Envisagez-vous une nouvelle forme d'action dans votre politique? Nous sommes un parti politique clandestin. Nous allons redevenir un parti politique légal et nous allons porter notre combat politique, n'est-ce pas, d'une manière normale et légale. Monsieur le Président, on a parlé d'une association MNA-OAS dans les maquis d'Algérie. Que pouvez-vous dire de cela? Je dis, monsieur, que c'est un faux et qu'il y a effectivement des maquis MNA en Algérie qui existent depuis le début de la révolution algérienne, mais qui n'ont jamais eu de contact, n'est-ce pas, avec ni l'OAS, ni d'autres gens. سلاما سلاما أرض الجدود سلاما أهدى العالينا فأنت دار الخلود غرامك صار لنا دينا وإن حواليك مثل الجنود لسان هواك يناجينا سنرعى حقوقك مثل الأسود ولو قبضوا بسلافينا. Messieurs, vous avez bien voulu me demander à mon retour de mon exil quelle était mon impression et ce que je pensais de l'avenir algérien. Tout d'abord, je dois vous dire que je suis content, bien que ma liberté n'est pas pleine et entière, puisqu'elle est limitée seulement au territoire de la métropole. Je souhaite que dans un proche avenir, elle s'élargisse une liberté totale, en même temps que de voir toutes les prisons s'ouvrir pour voir sortir les Algériens. Ce jour-là, certainement, la joie sera complète, et sur cette joie, nous voudrions tous, aussi bien nos amis français que nous, Algériens, construire cet avenir franco-algérien. En conséquence, le geste qui vient d'être fait par le gouvernement français aura davantage encore de résonance, puisque le président de la République française, le général de Gaulle, a pris quand même des décisions véritablement énergiques. Elles ont déjà touché les Algériens, et nous souhaitons que ce n'est là qu'un prélude de la véritable solution du problème algérien. Pour ma part, il y a 40 ans que je suis en France, il y a 40 ans que je lutte, mais aussi il y a 40 ans que j'espère. Je dois dire aujourd'hui qu'au courant de cette lutte, de ces souffrances, j'ai toujours trouvé au milieu des Français une compréhension, une sympathie
et bien souvent une solidarité agissante. Merci. C'est excellent. في الروح دم الفاتحين فأزكى فيها معاني الفدا نخوض الكون مع الخائضين ولا نرتد ولو بالردى ونعلي الصرخة في الصارخين تنادي العزة والسدد فلسنا نرضى مع العالمين حياة نبقى بها أعبدا. Messali Hadj, le voici. Il est au micro de Radio Lausanne. Remarquez comme ses propos sont posés. Nous sommes en 1960. Il est évident que j'ai parlé du nationalisme algérien. Et aussi, j'ai parlé avec un langage très énergique, puisqu'on m'a qualifié à l'époque d'agitateur, d'extrémiste, quelquefois, d'ailleurs à tort, de panislamiste, de panarabiste. Eh bien non, il fallait que j'emploie des moyens pour réveiller notre peuple. Et une fois réveillé, et une fois la matière prête, on essaye de lui donner la forme que l'on veut. C'est au contraire de Clémence qu'il s'est agi en France. Dans sa retraite forcée de Belle-Île en mer, Messali Hadj, le leader du MNA, a effectué sa première promenade d'homme libre pour faire ses adieux à la population, à qui depuis 3 ans sa singulière silhouette de patriarche était devenue familière. Une mesure de large clémence a rendu en effet sa liberté à l'homme politique algérien, en même temps qu'elle a porté leur grâce à 180 condamnés à mort et l'élargissement à 7000 détenus. À Chantilly, où Messali Hadj a choisi provisoirement de se fixer, ses fidèles lui avaient réservé, avec son fils et sa fille, un accueil triomphal. L'heure de la clémence voulue par le général de Gaulle envers les détenus algériens va-t-elle ouvrir la voie à l'apaisement? Nous avons déjà, avant ce jour, fait connaître notre première réaction à l'égard du discours du général de Gaulle. Nous avons pris acte du droit à l'autodétermination proclamé par le chef de l'État français, car l'autodétermination, c'est la liberté et l'indépendance pour chaque individu d'accepter ou de refuser
ou de choisir comme il entend tel ou tel système politique. Honnêtement parlant, on ne peut que se réjouir de cette importante déclaration qui répond nettement aux aspirations de notre peuple, qui décidera lui-même de son destin. Nous nous réjouissons d'autant plus de ce principe de l'autodétermination qu'il a toujours été inscrit en tête de notre programme depuis l'étoile nord-africaine jusqu'au mouvement national algérien sous le mot d'ordre « La parole au peuple ». Cependant, il y a d'autres problèmes qui, dans le plan du général de Gaulle, méritent une importante clarification. C'est ainsi que le délai de 4 ans dont a parlé le général de Gaulle et qui pour nous est beaucoup trop long. Les modalités d'application de l'autodétermination, le contrôle du déroulement et les garanties de sincérité de la consultation et les élections constituent des graves problèmes qui rendent nécessaires des contacts et des discussions entre tous les intéressés afin d'aboutir dès que possible, dans la compréhension et la confiance réciproque, à un cessez-le-feu. Pour nous, le plan du président de la République peut être considéré comme une base de discussion. Il appellera naturellement des modifications. Aucune œuvre humaine n'est parfaite à ses débuts. Quant au MNA, il reste toujours fidèle à son programme. Aussi voit-il dans le gouvernement algérien par les Algériens l'annonce de l'instauration de la République algérienne, amie de la République française. C'est ainsi qu'on peut s'ouvrir dans les rapports de nos deux peuples une ère nouvelle où seront garantis la paix, la sécurité et les intérêts réciproques. Mesdames et messieurs, j'ai terminé. Et si quelquefois vous avez besoin de me faire une question, je suis entièrement à votre disposition et dans la mesure du possible. Est-ce que vous vous rallierez, vous vous ralliez dès à présent, dans la mesure où le référendum vous donnera toutes les garanties nécessaires à la solution qui interviendra alors? Il faut, monsieur, attendre d'abord les résultats du référendum. Mais vous avez certainement remarqué dans notre déclaration que nous avons parlé d'un gouvernement algérien par les Algériens qui arrivera par la suite à créer une république algérienne amie de la République française. Déjà, nous sommes orientés. Par conséquent, demain, nous irons, si nous sommes appelés, pour quoi que ce soit pour une table de la conférence, une table ronde pour la conférence, ou bien alors pour des discussions, ou bien pour la campagne électorale, eh bien évidemment nous lutterons pour faire triompher nos idées. فها هو ذاك اللواء معلنا عملناه ذا اليوم فوق الفؤاد وها هو أحمد يحدو بنا وها هو جبريل فينا ينال ألا في سبيل الاستقلال ألا في سبيل الحرية. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être venu m'interviewer, me voir, car je suis très content de vous recevoir en tant que Suisse, un pays neutre et qui de tout temps a réservé un accueil sympathique à tous les réfugiés politiques.
Monsieur le Président, que pensez-vous des mesures de clémence, des mesures d'amnistie prises par le gouvernement français? J'en ai été informé à Belle-Île. J'ai été satisfait d'abord et j'étais très content. En particulier, j'ai été très content pour mes compatriotes au nombre de 200 qui étaient condamnés à mort. Les premières mesures qui les ont graciés sont véritablement un geste, même plus, un geste humanitaire, un acte de courage en des circonstances particulières et aussi un choc susceptible de créer un choc psychologique au sein du peuple algérien, du Maghreb, du monde arabo-islamique et sur le plan international. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas justement que ces mesures de clémence sont essentiellement, on peut les considérer, veux-je dire, essentiellement comme un acte politique? Je préfère, au lieu de dire des mesures de clémence, car en réalité, nous qui avons souffert beaucoup et qui avons sacrifié notre vie pour la liberté, nous préférions les qualifier de mesures de sagesse politique. De sagesse politique. Vous pensez donc que ces mesures créent un climat favorable pour ramener une paix en Algérie que le monde entier, le monde libre, souhaite, n'est-ce pas? Très certainement. Les mesures sont susceptibles de préparer un climat de compréhension et de rapprochement entre tous ceux qui, en Algérie, sont intéressés pour trouver une solution au problème algérien. Une solution, c'est essentiellement des interlocuteurs, ne pensez-vous pas? Naturellement, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle sans une conférence de la table ronde autour de laquelle tous les représentants qualifiés du peuple algérien, en présence du gouvernement français, pour essayer de trouver une solution à ce problème. Qu'entendez-vous, Monsieur le Président, par représentant qualifié? Eh bien, monsieur, si j'insiste sur le mot, ou du moins si je prononce le mot, il ne m'appartient pas de désigner les interlocuteurs. Le gouvernement français a certainement assez de renseignements sur les événements algériens pour lui-même juger, apprécier quels sont ceux qui véritablement représentent le peuple algérien. Monsieur le Président, qui peuvent être, d'après vous, ces représentants? Les élus du peuple algérien à l'Assemblée nationale, les représentants du MNA comme vous, ou même les représentants du FLN? Je suis mal à l'aise parce que je suis moi aussi dans la bagarre et je pense que je laisserai le soin à ceux qui sont chargés de trouver une solution au problème algérien, d'inviter ceux véritablement qualifiés pour travailler afin de trouver une solution à ce problème. Une solution à ce problème, quelles sont vos conceptions à ce sujet? Il est évident que je me réserve, Inch'Allah, de les expliquer devant la conférence de la table ronde, si le gouvernement français me fait l'honneur de m'y inviter. Cependant, si vous voulez bien, je vous dirai que je suis moi-même le fondateur du nationalisme algérien et l'organisateur de ce peuple pour le combat pour sa liberté.
il est évident que j'ai parlé du nationalisme algérien. Et aussi, j'ai parlé avec un langage très énergique, puisqu'on m'a qualifié à l'époque d'agitateur, d'extrémiste, quelquefois, d'ailleurs à tort, de panislamiste, de panarabisme. Eh bien, non, il fallait que j'emploie des moyens pour réveiller notre peuple. Et une fois réveillé, et une fois la matière prête, on essaye de lui donner la forme que l'on veut. Eh bien, autour de cette vie mouvementée, j'ai donc d'une part créé ce nationalisme, mais aussi j'en ai éduqué le peuple. Et je lui ai appris à pratiquer un nationalisme libérateur, un nationalisme qui ressemble à ceux des Français de 1789. Dans cette période de lutte, j'ai lu beaucoup, j'ai pensé beaucoup, et j'avais un grand souci à propos de cette solution et comment créer une vie dans un pays où il y a plusieurs populations, plusieurs races, plusieurs religions. Il fallait donc trouver une solution susceptible de satisfaire les uns et les autres, tout en restant dans la démocratie et la liberté. Je ne vous cache pas que ce fut pendant longtemps pour moi un problème. Mais j'y ai travaillé, j'ai pensé, et je suis arrivé à peu près à me cantonner dans ce que je vais vous dire, à savoir l'indépendance de l'Algérie, un État algérien dans un Commonwealth du type anglais, France-Maghreb et France-Afrique. Monsieur le Président, vous venez de donner là ce qui est votre solution, votre thèse. Ne pensez-vous pas que celle-ci risque de se heurter aux conceptions même de certains Français, de certains Européens? Je pense en la circonstance à ceux qui, en Algérie et notamment à Alger, ont réclamé par des manifestations, encore ces jours derniers, avant même que l'Assemblée nationale ne siège et délibère, ont réclamé une intégration de l'Algérie. Tout le monde sait que j'ai combattu très énergiquement l'intégration. D'ailleurs, le général de Gaulle lui-même ne s'est jamais prononcé pour l'intégration. Je trouve là une grande sagesse politique. L'intégration est contraire aux aspirations du peuple algérien. En conséquence, je constate que mes compatriotes algériens non musulmans restent encore sous l'empire de la passion et de cette suprématie politique, économique, administrative qu'ils ont réalisée et dont les conséquences sont aujourd'hui précisément à la base du drame algérien. Mais comment alors leur faire entendre raison et comment promouvoir le peuple algérien tout entier? Je pense que tous les Algériens non musulmans ne sont pas pour la politique d'intégration. Et certainement, une partie de cette population considère l'évolution du peuple algérien dans son ensemble contre à l'autre qui reste encore sur ses positions
j'espère qu'elle finira par comprendre et tenir compte de l'évolution de notre peuple. Elle finira par comprendre car et la minorité française et le peuple algérien sont condamnés à vivre ensemble. Il nous appartient donc, aussi bien nous, peuple algérien, et la minorité française, pour trouver une manière de vivre dans une Algérie libre et indépendante. Comment obtenir d'ores et déjà un cessez-le-feu? Comme je vous le disais il y a un instant, j'ai préconisé la conférence d'une table ronde en présence des représentants qualifiés de notre peuple et du gouvernement français, sans préalable politique ni exclusif. En conséquence, c'est au sein de cette conférence qu'on examinera ensemble tous les aspects du problème algérien pour aboutir précisément à ce cessez-le-feu. D'abord, et j'étais très content. En particulier, j'ai été très content pour mes compatriotes, au nombre de 200, qui étaient condamnés à mort. Les premières mesures qui les ont graciés, et aussi un choc susceptible de créer un choc psychologique au sein du peuple algérien, du Maghreb, du monde arabo-islamique et sur le plan international. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas justement que ces mesures de clémence... Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être venu m'interviewer, me voir, car je suis très content de vous recevoir en tant que Suisse, un pays neutre, et sont véritablement un geste, même plus, un geste humanitaire, un acte de courage en des circonstances particulières et qui de tout temps a réservé un accueil sympathique à tous les réfugiés politiques. Monsieur le Président, que pensez-vous des mesures de clémence, des mesures d'amnistie prises par le gouvernement français? J'en ai été informé à Belle-Île. J'ai été satisfait. فداء الجزائر روحي ومالي ألا في سبيل الحرية فليحيا حزب